मानसिक तनाव की गल करिए तो अजकल असीं ये देखिए कि कल्ला आर्मड फोर्सिस के अंदर ही नहीं, बाकी जिहड़े हैगे ने सैक्शनस प्रोफैशनल्स हैगे ने उन्हां दे अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जिहड़ा हैगा वो रह रहा है। सो तुसीं ये सोच ही सकते हो कि जे कोई बंदा 24 घंटे ड्यूटी कर रहा, 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उस दे उत्ते और 7 दिन कर रहा ड्यूटी तो उस दे उत्ते कितना बर्डन ऑफ स्ट्रैस होएगा। सो 100 केसिस दे विचों 70 केस इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। नमस्कार, सत श्री अकाल। अज असीं गल करांगे मानसिक तनाव की। तुहानूं याद होना है 2-3 दिन पहले BSF के एक जवान ने अपने साथियों को गोलियां मार दित्तियां, 4 की मौत हो गई सी ते उन्हें उस तो बाद आप भी खुदकुशी कर ली सी। आखिरकार ये तनाव क्यों वध रहा है? मानसिक तनाव है कि जिमें जिमें अर्बनाइजेशन हो रही है या भज दौड़ की जिंदगी, लोग अपने वाल जिहड़ा ध्यान घटते रहे हैं। असीं इहनूं लैके गलबात करांगे। साडे नाल ने मनोरोग विशेषज्ञ ने डॉक्टर हरजोत सिंह मक्कड़, डॉक्टर रंजीत एवूच इन्हां दा हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक भी है, डॉक्टर हरजोत सिंह न्यूरो सैकेटरी सेंटर ते हॉस्पिटल के नाम तो। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर मानसिक तनाव इत्थों तक वध जाएगा कि कोई किसी की जान भी लै सकता है। मैं इंसीडेंट जोड़ रहे हैं BSF के जवान ने, क्योंकि ऐसा क्या जा रहा है, ऐसी कई खबर आ रही हैं कि छुट्टी ना मिलन तो परेशान सीगा ते जिस करके उन्हें अपने साथ मैस च खाना खा रही सी, गोलियां मार के 4 बंदे मारते, बाद चों आप भी आत्महत्या कर ली। भंडारी जी, जे आपां मानसिक तनाव की गल करिए तो अजकल असीं ये देखिए कि कल्ला आर्मड फोर्सिस के अंदर ही नहीं, बाकी जिहड़े हैगे ने सैक्शनस प्रोफैशनल्स हैगे ने उन्हां दे अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जिहड़ा हैगा वो रह रहा है। हुण इहदा रीज़न तुसीं अर्बनाइजेशन भी कह सकते हो, इहदा रीज़न तुसीं ये भी कह सकते हो कि सारे लोग जिहड़े हैगे ने भज रहे हैं। खासकर हुण आर्मड फोर्सिस की गल करां तो छुट्टी की तुसीं गल कीती है कि छुट्टी जिहड़ी हैगी है उन्होंने नहीं मिली उस बंदे नूं, और उसने इस चीज़ के अंदर उसने या इस तनाव के अंदर आके उसने अपने साथियों को गोली मार दी। तुसीं अगर ये चीज़ देखो कि जिहड़ा स्ट्रैस हैगा, स्ट्रैस दे मल्टी वेरीड जिहड़ी प्रेजेंटेशनस आ वो हो सकदियां। टाइम टू टाइम असीं इन्हां ते सैमीनार्स भी करते रहने हैं, लैक्चर्स भी करते हैं। खासकर आर्मड फोर्सिस दे नाल हुणे जिस तरह पुलिस फोर्स दे नाल असीं करीबन एक पूरा साल जिहड़ा हैगा वखरे वखरे थाणिਆਂ ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ डिप्रैशन और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਆਫਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 18 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, फैमिली तो ऑलमोस्ट कट ऑफ ही ने। फोन ते जे गल होई तो होई नहीं, तो जिहड़े डिफिकल्ट सैक्टर्स के अंदर जिहड़े काम करते हैं या डिफिकल्ट टेरेन च जिहड़े काम करते हैं, जिवें कश्मीर हैगा जिथे ब्लड शेड डेली देखने को मिलता है, या समझ लो कि जिहड़े होर टेरेन्स हैगियां जिवें तिब्बत बॉर्डर हैगा या चाइना बॉर्डर हैगा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ, डिप्रेशन भी, साइकोसिस यानी कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी भी हो सकता है, डिप्रेशन यानी कि बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एजिटेशन का शिकार है। सो ये मानसिक तनाव जिहड़ा हैगा इहदे करके पॉसिबिलिटी ये हैगी है कि उसने ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਤਮ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ, ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ 100 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੈਪਸਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਰੈਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਗਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਯੋਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਗਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਵੇਰੀਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਨੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜੇ 6 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਫਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੀਡਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਔਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਟਾਈਮਸ ਆ। ਪਰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਸ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। 70% ਲੋਕ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 70%। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਬਾਈ WHO। ਨਾਓ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਡ੍ਰਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ। ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀਪਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਜਟਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਫਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਫॉर ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਫਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਸਮ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਬਾਤ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਜੀ। ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਣੀ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੈਥਾਰਜੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਐਪੇਟਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣੇ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨਹੀਡੋਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਗਰ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ OCD ਆ, ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, that was 1,50,000 people they died by suicide in last year। ਓਕੇ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰ 40 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 4000 ਡੈਥਸ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ। 4000 ਡੈਥਸ ਨੂੰ ICMR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਲੱਖ, 1,30,000 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡਸ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬਿਗ ਫਿਗਰ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲਾਪਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥਾਟਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਝੇਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ that is does not make a difference। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, this is called perceived stress। perceived stress ਮਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 골ਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ WHO ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜੀ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਇਨਟੂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੇਖੋ 2-3 ਸਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜਸ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ OPD ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚੇ ਪਰ ਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ADHD ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੋਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਿਗਮਾ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਵਧਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੋ, ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ।